Hi, we learn log 2 is rational or irrational. log 2 అనేది అకరణీయ సంఖ్య లేక అకరణీయ సంఖ్య అవుతుందో మనం పరిశీలిద్దాం. We can prove this by as in general way. Let us take log 2 by putting 10 as base. Let it be x. When I remove the logarithm, then it will become 10 power x equal to 2. So in LHS 10 power x, RHS 2. If you observe LHS and RHS, in RHS part 2 cannot be written in the form of 10 power x because 2 is the smallest prime number and we cannot write it in the form of 10 power x. So when it is not possible to write 2 in the form of 10 power x, so it is not in the form of rational, so it is irrational. Therefore log 2 is irrational. If the LHS RHS both can be written in the same form, and then it will be rational, otherwise it is irrational. So log 2 is irrational just because of 2 cannot be written in the form of 10 power x. ఇప్పుడు మనం log 2 అకరణీయ సంఖ్య అవుతుందా అని చెక్ చేద్దాం. log 2 అనేది అకరణీయ సంఖ్య లేదా కరణీయ సంఖ్య అనేది మనకి 1 మార్కు ప్రశ్నగాను లేక బిట్టుగాను మనకి వస్తుంది. అయితే ఇది ఎట్లా అవుతుంది అనేది మనం ఈ ప్రాబ్లం నేర్చుకోవడం ద్వారా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ బేస్ భూమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి 10 పెట్టుకుంటాం. log 2 బేస్ 10 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకుంటాం. అప్పుడు లాగర్థంని తొలగిస్తే 10 పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. 10 పవర్ ఎక్స్ రూపంలో 2ని రాయలేం. చూడండి, 2 అనేది అది తక్కువ చిన్నదైనటువంటి ప్రధాన సంఖ్యని మనం ఇంకా అంతకన్నా మనం దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి ఘాత రూపంలో రాయలేం. సో LHSలో ఘాతాంకం ఉంది ఇక్కడ దీన్ని రాయలేం. ఆ విధంగా 10 పవర్లో రాయలేం. అందుకనే ఇది ఎప్పుడైతే మనం రాయలేకపోయామో వెంటనే ఇది కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది, అకరణీయ సంఖ్య కాదు అని ఈజీగా చెప్పగలం. సో log 2 అనేది ఒక కరణీయ సంఖ్య. మరి ఈ ప్రాబ్లంని మనం ఇంకో విధంగా కూడా మనం చేద్దాం. 2 పద్ధతుల్లో మనం నేర్చుకున్నాం. ఈజీగా ఉన్న మెథడ్ని అప్లై చేసుకున్నాం. సో లెట్ us check log 2 is rational or irrational. Second method. So log 2 is rational or irrational. We have already done a model, and now check in another way. In this method we assume log 2 is rational. We take a rational. So every rational number can be written in the form of p by q. Every rational number can be written in the form of p by q. Here p and q are integers, and q not equal to 0.
since we know log 1 equal to 0 and log 10 equal to 1, we know log 2 is between log 1 and log 10. So 0 is less than log 2 is less than 1. By observing p by q, it is as we know p is less than q, q is big one. So when removing logarithm, you get 2 equal to 10 power p by q. So 10 can be written as 5 into 2. So here 2 can be taken to LHS side. Then 2 power q by 2 power p becomes 2 power q minus p, that is 5 power p. So where q minus p is an integer greater than 0, because q is bigger than p, so q minus b is an integer greater than 0. Now we can also see LHS is even and RHS is odd, because 5 multiples, all 5 multiples are odd, 2 multiples are even. So in this way an odd number cannot be equal to an even number. That's why it gives us a contradiction. So our assumption is wrong, hence log 2 is irrational. So this is one other method. ఇప్పుడు మనం లాగ్ 2 అకరణీయ సంఖ్య అవుతుందా అని రెండవ పద్ధతిలో మనం పరిశీలిద్దాం. ఇక్కడ లాగ్ 2ని మనం పరోక్ష పద్ధతిలో చేద్దాం. పరోక్ష పద్ధతిలో దీనిని అకరణీయ సంఖ్య అనుకుంటా, అంటే లాగ్ 2 ఒక అకరణీయ సంఖ్య అనుకుందాం. ప్రతి అకరణీయ సంఖ్యని మనకు తెలుసు p by q రూపంలో రాయగలమని. సో లాగ్ 2 becomes ఆర్ ఈక్వల్ టు p by q. కాబట్టి ఇక్కడ p, q రెండు మనకి పూర్ణ సంఖ్యలని మరియు q నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని కూడా తెలుసు. అలాగే లాగ్ 1 0కి సమానం. బేస్ ఏది ఉన్నప్పటికీ, భూమి ఏది ఉన్నప్పటికీ లాగ్ 1 0కి సమానం. అలాగే లాగ్ 10 కూడా మీకు తెలుసు, లాగ్ 10 బేస్ 10 ఈక్వల్ టు 1. అంటే లాగ్ 2 అనేది లాగ్ 1కి లాగ్ 10కి మధ్యలో ఉంటుంది. అలాగే p by q అనేది ఒక క్రమభిన్నం కాబట్టి q తప్పనిసరిగా పెద్దది, p లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు q. ఇప్పుడు లాగ్ తీసేసి రాస్తే 2 ఈక్వల్ టు 10 పవర్ p by q అవుతుంది. తదుపరి 10 పవర్ p by qలో హారం, ఘాతాంకంలో హారాన్ని అటు పక్క తీసుకుపోతే 2 పవర్ q ఈక్వల్ టు 10 పవర్ p అవుతుంది. ఇప్పుడు 10ని 5 ఇంటూ 2గా రాసుకున్నాం. అక్కడ 2 పవర్ pని ఆ పక్క తీసుకుపోతే 2 పవర్ q బై 2 పవర్ p అవుతుంది. సో ఘాతాంకం పైకి తీసుకుపోతే 2 పవర్ q మైనస్ p అవుతుంది. సో 2 పవర్ q మైనస్ p ఈక్వల్ టు 5 పవర్ p. ఇక్కడ q మైనస్ p అనేది 0 పెద్దది కాబట్టి q మైనస్ p ఖచ్చితంగా ఒక పూర్ణాంకం అవుతుంది. అలాగే ఆల్రెడీ p అనేది పూర్ణాంకం అని ముందే చెప్పుకున్నాం.
ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్లో అలాగే ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉన్నాయి. కానీ మనం గమనిస్తే ఎల్హెచ్ఎస్లో కానీ గమనిస్తే మనకి 2 పవర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ సరి సంఖ్య. అంటే 2 యొక్క ఘాతాంకం ఏదైనప్పటికీ వచ్చేవన్నీ కూడా సరి సంఖ్యలు అవుతాయి. అలాగే 5 యొక్క ఘాతాంకం ఏదైనప్పటికీ వచ్చేవన్నీ కూడా 5 యొక్క గుణిజాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా బేస్ సంఖ్యలు. మరి ఒక సరి సంఖ్య ఒక బేస్ సంఖ్యకి సమానం అవుతుందే, మరి ఇది తప్పు కాదు. కాబట్టి మనం అనుకున్నది ఏమవుతుంది, తప్పు అవుతుంది. ఈ మాదిరిగా మనం పరోక్ష పద్ధతిలో మనం ఏదైతే అనుకున్నామో దాన్ని చివరికి తప్పు అని చూపిస్తాం. మరి అది మనం అకరణీయ సంఖ్యను తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా అది కరణీయ సంఖ్యకి సత్యం అవుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా log 2ని మనం 2 విధాలుగా మనం చూపించుకోవచ్చు. వీలైతే మీరు మరికొన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.